नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू आजना एक नवा विडियो में। आजे आपणे बात करीशुं के जो तमे आ एक ग्लास 4 दिवस सुधी पीशो तो तमने किडनी अने लीवरनी तमाम बीमारीओथी राहत मळशे। तो ए पहला जे मित्रों चेनल पर नवा छे तेमने खास नम्र विनंती के चेनल ने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवी। तो चालो शुरू करिए आजनो आ खास महत्वपूर्ण स्टोरी विडियो। शरीरना मोटा भागना रोगो किडनी अने लीवरनी नबळाई अथवा तेमां चेपने कारणे थाय छे। आवी स्थिति में बंनेने स्वस्थ राखवा माटे तेमने स्वच्छ राखवू जरूरी छे। आवी स्थिति में देशी उपायो श्रेष्ठ छे जेनी कोई आड़ असर नहीं थाय अने शरीरना बे मुख्य अंगों पण स्वस्थ रहेशे। आओ अमे तमने जणावीए के आने मात्र एक खास पाणीथी केवी रीते साफ करी शकाय छे, जेने दरेक व्यक्ति सरलताथी घरे तैयार करी शके छे। आ माटे आखी पोस्ट अंत सुधी वाँचो अने जो तमने ते उपयोगी लागे तो तेने तमारा मित्रों साथे शेर करो। आजे अमे तमने जणावीशुं के केवी रीते धाणा अने किसमिसना पाणीनो उपयोग करवाथी किडनी अने लीवरनी बीमारीओथी राहत मळी शके छे। आ प्रयोग लीवरमांथी चरबी दूर करे छे। आ सिवाय ते किडनीना क्रोनिक रोगोथी बचावे छे अने किडनीमां पथरी बनता अटकावे छे, तैयार करी शके छे। आ माटे आखी पोस्ट अंत सुधी वाँचो अने जो तमने ते उपयोगी लागे तो तेने तमारा मित्रों साथे शेर करो। आजे अमे तमने जणावीशुं के केवी रीते धाणा अने किसमिसना पाणीनो उपयोग करवाथी किडनी अने लीवरनी बीमारीओथी राहत मळी शके छे। आ प्रयोग लीवरमांथी चरबी दूर करे छे। आ सिवाय ते किडनीना क्रोनिक रोगोथी बचावे छे अने किडनीमां पथरी बनता अटकावे छे। तो तेमां ते तमाम औषधीय गुणधर्मों छे जे शरीरने डिटॉक्सिफाय करवा माटे जरूरी छे। तो चालो जाणीए के आ कोथमीरनो उपयोग केवी रीते करवो जेथी तमारुं लीवर, किडनी अने स्वादुपिंड योग्य रीते काम करी शके। अमे जे प्रयोगोनुं वर्णन करवा जई रह्या छीए ते शरीरमां एकठा थयेला झेरी पदार्थोने बहार काढवामां मदद करे छे। आ सरल उपाय लीवर अने किडनी माटे खूब ज फायदाकारक छे। शुं तमे जाणो छो के लीवर आपणा शरीरना 500 थी वधु महत्वपूर्ण छे, परंतु आजकाल बिन आरोग्यप्रद खानपान अने लीवरनी बीमारीओ झड़पथी वधी रही छे। जो लीवरना रोगोनी शरूआतमां केटलाक संकेतो अने लक्षणोने ओळखीने जीवनशैलीमां फेरफार करवामां आवे तो लीवरना रोगोथी बची शकाय छे। लीवर निष्फळताना लक्षणों अने कारणों। पेटनी जमणी बाजुनो दुखावो। पेटमां दुखावो थाय तो लोको तेने सामान्य दुखावो माने छे अथवा खावानी विकृतिओने कारणे थतो दुखावो माने छे अने कोई पेन किलर्स ले छे, परंतु जे तमने दर थोड़ाक दिवसे पेटनी जमणी बाजुमां दुखावो थतो होय तो ते लीवरनी बीमारीनी निशानी होई शके छे। आ रोग लीवर इन्फेक्शन, फैटी लीवर अथवा लीवर सिरोसिस जेवी गंभीर बीमारीओ पण होई शके छे। पेशाबनो पीळो रंग। जो तमारा पेशाबनो रंग सामान्य करता घाटो के पीळो होय तो आ पण लीवरनी बीमारीओनो संकेत होई शके छे। घणीवार शरीरमां बिलिरुबिन वधवाने कारणे पेशाबनो रंग घेरो पीळो थई जाय छे। जो तमने घणा दिवसों सुधी श्याम पेशाब होय तो शक्य तेटली वहेली तके तमारा डॉक्टरनो संपर्क करो। वजन घटाडवुं। घणी वखत लोको कोई कारण वगर अचानक वजन उतारवानुं शरू करी दे छे। आ पण लीवर रोगनी निशानी होई शके छे। वास्तवमां लीवर आपणा शरीरमां खोराकना पाचनथी लईने खोराक तत्वोना वितरण सुधीना घणा कार्यो करे छे। आवी स्थितिमां जो लीवर योग्य रीते काम करी शकतुं नथी तो शरीरने बधा पोषक तत्वो नथी मळता, जेना कारणे व्यक्तिनुं वजन झड़पथी ओछुं थवा लागे छे। पग अने पगनी घूंटीओमां सोजो। पग अने पगनी घूंटीओमां सोजो पण लीवरना रोगोनी निशानीओ होई शके छे।
જ્યારે લીવરમાં ખામી સર્જાય છે ત્યારે તે પોતે જ નવી પેશીઓ બનાવવાનું શરૂ કરે છે. વધારાના પેશીઓના સંયમને કારણે લીવરની કામગીરીમાં અવરોધ આવવા લાગે છે અને તેના કારણે તમારું બ્લડ પ્રેશર વધે છે. તેના કારણે પગમાં ખાસ પ્રવાહી જમા થવા લાગે છે, જેના કારણે પગમાં સોજો આવી શકે છે. સામાન્ય રીતે આ સોજો પીડાનું કારણ નથી. થાક અને સુસ્તી લીવરમાં રહેલી ગંદકીને કારણે પણ થઈ શકે છે. ખરેખર લીવર આપણા ખોરાકને પચાવવાનું અને તેમાંથી પોષક તત્વોને અલગ કરવાનું કામ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં જો લીવર યોગ્ય રીતે કામ કરતું નથી તો પછી આપણને ના તો ખોરાકમાંથી પૂરતી ઉર્જા મળે અને ના તો પૂરતું પોષણ મળે છે. આવી સ્થિતિમાં શરીર થાકેલું અને સુસ્ત થવું સ્વાભાવિક છે. શરીરમાં પીળોપણું જ્યારે લીવર બિલિરુબિન નામનો પદાર્થ વધુ માત્રામાં છોડવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે શરીરમાં કમળાના લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. બિલિરુબિન એ એક પદાર્થ છે જે યકૃતમાં મૃત લાલ રક્ત કોશિકાઓના ભંગાણ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. તેનો રંગ પીળો છે, તેથી તેના લક્ષણો શરીરની બહાર પીળાશ તરીકે દેખાય છે. કિડનીની બીમારીને અવગણવી ક્યારેય ખતરનાક બની જાય છે, તેથી આ રોગ ખતરનાક બને તે પહેલાં તેનું નિદાન કરવું જરૂરી છે અને આ માટે તમારે તેના કારણો વિશે જાણવું જોઈએ. કિડનીને શરીરનું સંતુલિત અંગ માનવામાં આવે છે. તે શરીરમાં કોઈ પણ વસ્તુના વધારા કે ઘટાડાને સંભાળે છે. કિડની મુખ્યત્વે મીઠું અને પાણીને સંતુલિત કરવાનું કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કિડનીની અન્ય ઘણા બધા મજબૂત કરવા માટે એટલે કે વિટામિન ડી ઉત્પન્ન કરવું, બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવું અને શરીરમાંથી ઝેરી તત્વો એટલે કે ઝેરી તત્વોને દૂર કરવા. કિડનીની બીમારીને અવગણવી ક્યારેય ખતરનાક બની શકે છે, તેથી આ રોગ ખતરનાક બને તે પહેલાં તેનું નિદાન કરવું જરૂરી છે અને આ માટે તમારે તેના કારણો વિશે જાણવું જોઈએ. ચાલો તમને કિડનીની બીમારીના મુખ્ય કારણો વિશે જણાવીએ. કિડનીને ફેલિયરના લક્ષણો અને કારણો. ડાયાબિટીસ. આજે ડાયાબિટીસ એક સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે. શરીરમાં સંતુલિત હોર્મોન્સના અભાવને કારણે ડાયાબિટીસ થાય છે. શરીરમાં ઉર્જાનો સ્ત્રોત સુગર સ્ટાર્ચ છે, જ્યારે ઇન્સ્યુલિનની શરીરમાં ઉણપ હોય છે જે ખાંડના સ્ટાર્ચને ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરે છે, ત્યારે ડાયાબિટીસના લક્ષણો શરૂ થાય છે. ડાયાબિટીસ એ ક્રોનિક કિડની ડિસીઝનું સૌથી સામાન્ય કારણ છે. ડાયાબિટીસ ધીમે ધીમે કિડનીની કાર્યક્ષમતાને ઘટાડે છે, વધુ માત્રામાં કિડનીમાં રક્તવાહિનીઓને નુકસાન પહોંચાડે છે, ક્રોનિક કિડનીને રોગનું કારણ બને છે. હાઇપરટેન્શન. ક્રોનિક કિડનીની ડિસીઝનું બીજું સામાન્ય કારણ હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે, જેને હાઇપરટેન્શન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર કિડનીની કામગીરીને અસર કરે છે. જો કિડનીની સમસ્યા કામગીરીમાં રેનલ ધમનીની મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ ઉપરાંત તે કિડની માટે લોહીના પરિવહનનું પણ કામ કરે છે. આ પ્રકારની સાંકડી અથવા અવરોધિત રેનલ ધમની ગંભીર સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. આ ક્રોનિક કિડનીની સમસ્યાઓના સામાન્ય કારણોમાંનું એક છે. સોડિયમનું વધુ પડતું સેવન. સોડિયમની સીધી અસર કિડની પર પડે છે, કારણ કે તે સેવન હાઈ બીપીને પ્રોત્સાહન આપે છે. તેથી જ કહેવાય છે કે જો આપણને કિડનીની સંબંધિત સમસ્યા હોય તો આપણે સોડિયમથી ભરપૂર ખોરાક ન લેવો જોઈએ. તૈયાર ખોરાક. ચિપ્સ, ફાસ્ટ ફૂડ, ફ્રોઝન ભોજન, પ્રોસેસ્ડ ચીઝના ટુકડા, મીઠું, પ્રોસેસ્ડ મીટ, મસાલેદાર ખોરાક અને કેચઅપ એ બધા સોડિયમની સામગ્રીથી ભરેલા ખોરાક છે. યકૃત અને કિડનીના રોગોથી છુટકારો મેળવવાનો રામબાણ ઉપાય. કોથમીરનું પાણી. તમારા આહારમાં કોથમીરનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ કામ નથી. સૌથી પહેલાં પાણીમાં કોથમીર નાખીને
ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી ઉકાળો અને પછી તેને ગાળીને સ્વચ્છ બોટલમાં રાખો. આ પછી થોડા દિવસો સુધી દરરોજ આ પાણી પીવો. પછી તમે જોશો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય કેવી રીતે સુધરી રહ્યું છે. કોથમીર લીવર અને કિડનીને સાફ કરે અને તે બંનેમાંથી ઝેરી તત્વોને શરીરમાંથી દૂર કરશે. ધાણા અને લીંબુનો સૂપ. તેને બનાવવા માટે જરૂરી વસ્તુઓ વિશે જાણો. તાજા ધાણાના પાનનો સમૂહ, અડધી ચમચી મકાઈનો લોટ, 1 ચમચી ક્રીમ મરચું પાવડર, રોક મીઠું અને સમારેલું લીંબુ. આ સૂપ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં 1 કપ પાણીમાં કોથમીર નાખીને 15 મિનિટ સુધી ઉકાળો અને તેને અલગ કપમાં રાખો. આ પછી મકાઈના લોટની પેસ્ટ બનાવો, મીઠું ઉમેરો અને તેમાં લીંબુના રસ નીચોવો. આ રીતે તમારું હેલ્ધી અને ગરમ સૂપ તૈયાર થઈ જશે. કિડની અને લીવર થશે ઠીક. રોજ આ પાણી પીવો. દરરોજ સવારે કિસમિસનું પાણી પીવાથી શરીરને વિટામિન અને મિનરલ્સ ભરપૂર માત્રામાં મળે છે. આ ઉપરાંત તેમાં સુગરનું પ્રમાણ પણ ઘટે છે. તેમાં પ્રાકૃતિક એન્ટીઓક્સિડન્ટની માત્રા વધે છે. સતત 4 દિવસ સુધી કિસમિસનું પાણી પીવાથી લીવર અને કિડની સારી રીતે કામ કરવા લાગે છે અને શરીરમાં એકઠા થયેલા ટોક્સિન્સ બહાર નીકળી જાય છે. કિસમિસ ખાવાના સ્વાસ્થ્ય લાભ. કિસમિસનું પાણી પીવાથી પાચન ક્રિયા સુધરે છે, લોહી શુદ્ધ થાય છે અને એસિડિટી ઓછી થાય છે. હૃદય મજબૂત રહે છે અને ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ દૂર થાય છે. કિસમિસનું પાણી પીવાના 2 દિવસમાં તમને ધોયેલી કિસમિસ ઉમેરો અને તેને આખી રાત પાણીની અંદર રહેવા દો. બીજા દિવસે સવારે પાણીને ગાળીને ફરીથી ધીમી આંચ પર ગરમ કરો અને ખાલી પેટે પી લો. તે પછી 20 થી 35 મિનિટ રાહ જોયા પછી જ નાસ્તો કરો. આવો 3-4 દિવસ કરો અને જુઓ ફાયદા. હંમેશા ઘાટા રંગની કિસમિસ પસંદ કરો. સ્વચ્છ અને ચળકતી કિસમિસમાં ઘણીવાર એવા કેમિકલ્સ હોય છે જે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોય છે. આ ઉપચાર મહિનામાં પહેલેથી જ મીઠાશ હોય છે. આવી રીતે તમે ઘરે આ કુદરતી ઉપાયોનો ઉપયોગ કરીને તમારા શરીરના લીવર અને કિડનીને સાફ રાખી શકો છો, જેથી તેઓ સરળતાથી કામ કરી શકે અને તમે સ્વસ્થ રહી શકો. તો મિત્રોને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, હર હર મહાદેવ.